أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ubudiyah ini. Amal mutaqaddimin sekarang. Ya. Wa qad surat baik. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه طريق الرسل وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليهم لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر وأن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين لأنهم إما أن يتبعوا وإما يحتجوا بالقدر وإما يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وكما قال تعالى عنهم
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقد ذكر للمشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه إلى آخر السورة وكذلك في سورة الأعراف في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إلى قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الآية إلى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن الآية وهؤلاء قد يسمون ما حدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, ucapan-ucapan ini sangat banyak di kalangan orang-orang belakangan. Ucapan apa? Ucapan orang-orang yang keluar dari syariat, keluar dari Al-Quran dan Sunnah, keluar dari perintah dan larangan, dengan anggapan mereka telah sampai ke dalam yakin, sampai ke dalam kesempurnaan. Mereka tidak diukur lagi dengan ukuran itu. Baik, dan ucapan-ucapan yang telah kita lewati. Kata beliau, ini banyak pada orang belakangan. Adapun orang-orang terdahulu dari umat ini, maka ucapan-ucapan ini tidak dikenal di kalangan mereka. Ucapan-ucapan ini adalah penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wa mu'adatullah, dan sekaligus perlawanan. Wa saddun an sabilih, serta dia adalah upaya menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa musyaqqatullah, dan sekaligus musyaqqah, menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sekaligus mendustakan para rasul. Dan sekaligus ucapan ini adalah perlawanan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Syekh berikan muhaddah. Dia menentang Allah dan Rasul-Nya. Perlawanan, penentangan. Yang kedua, permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bisa dipahami kenapa ucapan ini permusuhan? Menentang? Ya, hakikat ucapan itu menentang. Walaupun mereka menganggap dirinya justru orang yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapan mereka, perbuatan mereka jelas-jelas menentang. Sebab apa? Mereka keluar dari apa yang Allah tuntut, apa yang Allah tuntunkan. Menghalangi dari jalan Allah. Sebab orang yang mau semakin sempurna, justru dibelokkan. Kalau mau sempurna ini, sudah bisa tidak sholat, sudah bisa keluar. Pasti menghalangi dari Allah. Musyaqqah, membuat jalan berpisah dari jalan Allah dan Rasul-Nya. Dan sekaligus mendustakan para Rasul. Sebab mereka mengatasnamakan itu semuanya agama yang dibawa oleh Rasul. Kedustaan atas nama para Rasul. Kadang mereka mengatakannya, oh ini ilmu khusus dari Rasul ini. Yang kamu pelajari itu kulit-kulitnya. Quran dan Sunnah kulit-kulitnya. Adapun kami turunan-turunan Rasul, turunan-turunan Nabi, dengan istilah-istilah macam-macam lah. Habib-habib, sayyid-sayyid. Nah, kami turunan-turunan Nabi ada ilmu khusus. Ada aturan khusus. Tidak disampaikan kecuali orang-orang khusus. Yang hakikatnya, penentangan terhadap, pendustaan terhadap Rasulullah SAW.
dan sekaligus melawan menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, walaupun di antara orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini qad yajhalu dzalik, mereka bodoh akan perkara ini. Mereka tidak tahu bahwa ini menentang. Justru mereka meyakini bahwa ini adalah jalannya para Rasul. Ini jalannya Rasulullah SAW. Ini jalannya wali-wali Allah yang khusus. Maka orang seperti ini sama dengan orang yang meyakini bahwa salat itu tidak wajib baginya. Sebab dia sudah merasa cukup dengan ahwal qalbiyah yang dia miliki, kondisi-kondisi hati yang dia miliki. Ini kelompok lain, tapi Syekh samakan. Ada kelompok tidak perlu terhadap sholat, puasa, tidak wajib. Sebab apa? Ada katanya kondisi kedekatan kepada Allah dengan zikir, amalan-amalan yang dibuat, dia merasakan tenang di situ. Sholat, puasa dia tidak perlukan lagi, tidak wajib lagi baginya dia. Sebab dia sudah sampai dalam kondisi. Kalau yang kita bahas apa? Dia sampai ke dalam syuhud hakikat kauniyah. Sama dengan orang yang meyakini bahwa khamar, balok dan yang semisalnya itu halal baginya, sebab dia sudah termasuk orang-orang khawas yang minum khamar itu tidak membahayakan dia, bahwa perbuatan keji, zina dan yang semisalnya halal baginya. Sebab apa? Dia sudah seperti lautan. Bagaimana lautan? Antum masukkan satu ember tai di situ tetap tidak akan mengotori lautan. Dia anggap dirinya seperti lautan sudah. Dan semisal anggapan. Jadi walaupun dia melakukan dosa, dia tidak kotor lagi. Coba lihat jemaah. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, Syekh mau bercerita dulu tentang orang musyrikin. Orang-orang musyrik itu tidak diragukan. Mereka-mereka yang mendustakan para rasul ini, itu orang musyrik berputar di antara dua hal. Bid'ah, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Allah, dengan berhujjah terhadap takdir dalam menyelisihi apa yang Allah tuntunkan. Ini keadaan orang musyrik. Keadaan orang musyrik ini dah lepas dari dua ini. Orang musyrik di zaman Nabi. Ingat, orang musyrik di zaman Nabi beribadah sama Allah ya. Iya, mereka tetap haji, mereka melakukan beberapa amalan-amalan. Saya musyrik, penghuni neraka paling bawah. Apa yang mereka lakukan? Bid'ah. Mereka membuat aturan ibadah, membuat aturan-aturan yang menyelisihi. Dengan bid'ah ini, dia keluar dari aturan Allah. Yang kedua, kalau bukan bid'ah yang dia buat, dia tahu itu pelanggaran, tetapi dia membebaskan dirinya dengan berdalil terhadap takdir. Ini dia, dua keadaan. Ini keadaan orang musyrik. Kata Syekh, mereka itu mirip dengan orang musyrik. Mereka kalau tidak melakukan bid'ah, ya mereka berhujjah dengan takdir. Atau mereka mengumpul dua-duanya dikumpul. Dua-duanya dikumpul. Sudah perbuatannya bid'ah, dia benarkan lagi itu dengan dalil berhujjah terhadap dengan dalil hujjah terhadap takdir. Apa maksudnya berhujjah terhadap takdir? Apa maksud berhujjah terhadap takdir? Terus benar kan semua kehendak Allah? Iya. Berarti orang musyrik benar. Orang musyrik yang salah berhujjah terhadap takdir. Apa maksudnya berhujjah terhadap takdir?
Ya. Saya tidak ulang-ulangi lagi. Ihtijaj bil qadar. Mereka berhujjah terhadap takdir. Sudah lewat bantahannya juga, mereka berdalil dengan perkataan siapa? Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya kan? Ada bantah juga kan? Sudah lewat. Sekarang maknanya dulu, maknanya apa berhujjah terhadap takdir? Berhujjah terhadap takdir yang merupakan keadaan orang musyrik. Bagaimana maksudnya? Takdir apa? Mereka tidak baik. Yang sederhana saja. Ya. Itu intinya, Allah ridha dengan perbuatannya karena ini takdir Allah. Itu kalimat singkatnya. Jadi ketika seseorang mampu menyadari betul bahwa semuanya ini kehendak Allah, semuanya ini ketentuan Allah, yang dia lakukan, yang dilakukan selainnya adalah kehendak Allah, ketentuannya Allah, sampai dia betul-betul meyakini bahwa ini perbuatannya bukan lagi perbuatan dia, kehendak Allah, atau dia betul-betul mantap bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Ini dengan ini dia menganggap bahwa perbuatan dia seluruhnya diridai oleh Allah sebab takdir Allah. Dia menganggap kalau Allah takdirkan itu artinya Allah ridai. Kalau takdirkan pasti Allah ridai. Ini kesalahan sesatnya di sini. Kalau takdirkan pasti Allah ridai. Sehingga kalau dia melakukan kesyirikan, ini kan takdir Allah. Nah, mereka-mereka yang menganggap dirinya sampai ke dalam jenjang hebat ini, dengan melalui pendalaman sampai ke dalam paham betul-betul semuanya adalah kehendak Allah, sampai menganggap dan melihat dirinya bukan lagi dirinya yang melakukan, tapi seluruhnya adalah perbuatan dan kehendak Allah. Dia samakan dirinya sama seperti pohon sudah. Iya. Sama seperti pohon sudah yang tidak ada apa-apanya sudah. Akhirnya apa? Kalau sudah sampai di sini, maka semua perbuatannya benar sudah. Kalau sudah sampai ke dalam paham ini, semua perbuatannya sudah benar. Ini berhujjah dengan takdir. Ini keadaan orang musyrik. Jadi dua keadaan orang musyrik. Iya, mirip mereka dengan ini. Iya, keadaan mereka kalau tidak melakukan bid'ah, iya, maka mereka melakukan yang salah dan membenarkan yang salah itu dengan dalil takdir. Atau mereka kumpul dua-duanya, sudah merupakan bid'ah. Iya, mereka hujjahi lagi dengan takdir. Lihat, mana dalilnya orang musyrikin berada di antara dua ini? Kalau bid'ahnya, lihat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahisyah. Jika mereka melakukan fahisyah, orang-orang musyrikin melakukan fahisyah, kekejian. Di antara bentuk fahisyah, zina dan yang semacam itu. Qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati bapak-bapak kami di atas ini. Wallahu amarana biha. Coba lihat, Allah yang perintahkan kami. Qul, sampaikan, innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sampaikan, sungguh Allah tidak pernah memerintah kepada kekejian. Apakah kalian berkata atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak punya ilmu? Pada ayat ini jelas sekali bahwa mereka melakukan pelanggaran dan menyandarkannya kepada Allah. Ini bid'ah. Paham ya? Itu bid'ah. Pelanggaran yang dilakukan tadi dia katakan ini agama, ini ibadah, ini dapat pahala ini. Pelanggaran yang dilakukan tetapi disandarkan kepada ini sunnah Nabi, ini Nabi suka ini Allah cintai ini. Ini bid'ah. Ini kadang orang musyrikin melakukan kekejian. Kami dapati bapak-bapak kami, Allah yang perintahkan kami. Ini juga aturannya Allah, kata. Ini Allah yang perintah. Langsung Allah jawab,
Katakan Allah tidak pernah memerintah kepada al-fahsya, kekejian. Jelas? Ini ayat tentang orang musyrik. Kalau gitu orang musyrik melakukan bid'ah? Iya. Iya, melakukan bid'ah. Kalau kesyirikannya, kalau berhujjah terhadap takdir sudah sering lewat ayatnya. Al-An'am 148. Allah berfirman tentang mereka, sayaqulul ladzina asyraku, maka akan berkata orang-orang musyrik, law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Orang-orang musyrik mengatakan, kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan lakukan kesyirikan. Allah bilang, berkata orang-orang musyrik, berarti mereka pelaku syirik kan? Iya. Pelaku syirik mengatakan, kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Kami tidak pula bapak-bapak kami, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun juga. Mengharamkan sesuatu pun juga. Mengharamkan, menghalalkan itu kenapa? Masuk dalam perkara bid'ah, membuat syariat. Melakukan kesyirikan, berhujjah terhadap takdir. Lihat jemaah, ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang musyrikin berhujjah terhadap takdir. Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Tapi kenyataannya, kami melakukan yang semacam ini, berarti ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Allah ridha terhadapnya. Ini keadaan orang musyrik. Beliau perlebar sedikit pembahasan. Dan telah disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrik. Di antara bid'ah yang mereka buat, menghalalkan yang haram, membuat ibadah yang Allah tidak pernah syariatkan. Seperti dalam surah Al-An'am 138 sampai akhir surah. Pada ayat-ayat itu, mereka membagi ternak-ternak yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Mereka membagi, ini ternak bisa dimakan, ini ternak haram, ini ternak tidak boleh disebut nama Allah, ini ternak dibagi untuk ini, dibagi untuk ini. Berbagai macam mereka buat aturan-aturan. Ini ada di tengah kaum musyrikin. Kata Allah, iftira'an alaih, seluruhnya mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 28 sampai 26 sampai 33, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, jangan sekali-sekali syaitan memfitnah kalian, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Lihat lebih jauh, jika mereka sampai kepada ayat, jika mereka melakukan kekejian, mereka mengatakan kami jumpai bapak-bapak kami di atasnya dan Allah memerintahkan hal ini. Katakan sungguh Allah tidak pernah memerintah kepada kekejian. Apa kalian berkata nama Allah? Malah ta'alamun, apa yang kalian tidak pernah lakukan, apa yang kalian tidak punya ilmu padanya. Katakan Allah memerintah kepada keadilan, dan tegakkanlah wajah-wajah kalian inda kulli masjid, di setiap masjid. Terus sampai pada firman Allah, makan dan minumlah dan jangan kalian melampaui batas. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Qul, katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya, dan kebaikan-kebaikan berupa rezeki. Ini teguran kepada orang musyrik. Siapa orang musyrikin? Perhiasan yang halal mereka haramkan. Wat-thayyibat, yang baik-baik dari rezeki mereka haramkan. Ini keadaan orang musyrik, berada dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Ini bid'ah, keluar dari aturan Allah. Di akhir ayat Allah tegaskan, qul innama harrama rabbi al-fawahish. Allah jelaskan apa yang Allah haramkan, yaitu al-fawahish, yang nampak maupun yang tersembunyi, al-ithim wal baghi bi ghairil haq, yang ketiga kesyirikan, sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan padanya sultan,
Dan yang terakhir Allah tutup dengan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmu padanya. Kata Syekh, mereka-mereka ini atau sebelumnya banyak lagi ya contoh-contohnya ya. Contoh-contoh orang musyrikin. Di antaranya kalau mau tawaf, mereka buat aturan tambahan tawaf, mereka yang buat. Haji kan asalnya Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Berikan petunjuk haji kepada Allah, ajaran tauhid. Mereka buat aturan-aturan haji. Harus ya yang haji itu berpakaian dengan pakaian mereka. Ini sehubungan dengan pengharaman perhiasan tadi. Haram pakaian-pakaian kalian. Ya, yang boleh tawaf ini hanya pakaian dari mereka. Jadi laki-laki ambil dari laki-laki mereka, perempuan ambil dari perempuan mereka, orang-orang Quraisy. Dan mereka menganggap dirinya anak-anak haram. Iya. Yang tidak punya pakaian, tidak dapat pakaian dari mereka, dia tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka buat aturan. Jadi ini yang seperti ini perkara bid'ah. Perhatikan ini perkara bid'ah. Bid'ah yang dilakukan oleh orang musyrikin. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak pernah tuntun, tapi mereka buat. Kadang ada orang kan aturan gitu, aturan-aturan. Ya, aturan bukan bid'ah. Justru kalau jadikan aturan itu bisa, itu lebih cenderung kepada. Jadi kalau aturan tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, aturan itu dipatenkan, diwajibkan, dikenakan sanksi mereka yang tidak. Sudah ini melakukan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terserah siapa yang membuat aturan itu. Aturan bersifat umum di sebuah negeri, aturan bersifat umum di sebuah masyarakat, atau bersifat aturan di masjid. Pengurus masjid mengatakan harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada keterangannya dalam Quran dan Sunnah. Ini membuat bid'ah. Bertentangan dengan keterangan Quran dan Sunnah, ini membuat bid'ah. Mereka juga buat aturan, diantaranya dilakukan oleh orang musyrikin. Kalau mereka tawaf, mereka kalau tawaf, kalau haji, tidak perlu mereka wukuf di Arafah. Yang wukuf di Arafah itu orang-orang di luar mereka. Agama mereka wukuf di Arafah. Tawaf, mereka tambah tawaf. Tawaf sama ada nama berhalanya namanya Nailah sama Isyar. Nailah sama Isyar. Dua berhala di situ, itu juga disentuh sama dengan Hajar Aswad mereka buat. Dan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu melakukan haji sesuai dengan aturan yang benar. Nabi SAW tidak ikut aturan mereka sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi tawaf bersama budaknya, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi beritahu, kamu sebentar kalau lewat sama Nailah Isyaf, jangan sentuh. Ini sebelum 5 tahun. Ya beberapa tahun sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hanya ya sahabat ini mau tes apa kira-kira Nabi mau lakukan apa nih kalau saya tetap lakukan ini. Akhirnya Nabi SAW Nabi tegur, kenapa kamu lakukan itu setelah larang? Nabi SAW diselamatkan. Ketika Nabi wukuf di Arafah. Nabi wukuf di Arafah. Kalau semua orang Quraisy itu wukuf tidak wukuf di Arafah. Ini dijumpai oleh seorang sahabat yang ketika itu masih musyrik, kehilangan ontanya. Dia cari-cari sampai ke Arafah, dia cari,
Ini kenapa kamu ada di sini? Kan Rasulullah dikenal sebagai tokoh pemuda yang masyhur, terpercaya, sangat baik akhlaknya. Tanya kenapa ada di sini? Jadi Allah tuntun beliau sallam sebelum jadi nabi Allah. Sudah dituntun selamat dari berbagai bid'ah. Selamat dari berbagai bid'ah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi mereka berbuat. Yang jelas di sini jelas ya bahwa keadaan orang musyrikin itu terombang-ambing di antara bid'ah dan berhujjah terhadap takdir atau menyatukan itu dua. Ini keadaan orang musyrik. Yang jelas dengan ini mereka keluar dari apa yang Allah tuntunkan. Mereka keluar dari apa yang Allah tuntunkan. Mereka melakukan bid'ah dengan dalil kami sudah dapatkan bahwa kami Allah yang bilang ini. Macam-macam perkara-perkara dalil perkara bid'ahnya. Hal yang kedua, mereka keluar dari petunjuk Allah dengan dalil apa? Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kami tidak akan melakukan. Tapi terbukti kami melakukan berarti Allah kehendaki. Ini keadaan orang musyrikin. Ini sifat dari sifat masyarakat jahiliyah. Ini sifat dari sifat masyarakat jahiliyah. Ini termasuk ilmu yang sangat penting. Memahami keadaan masyarakat jahiliyah, sifat-sifat mereka. Di sini sudah pernah dibahas tadi itu. Belum ya? Dalam Al-Quran sangat banyak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menulis tentang keadaan masyarakat jahiliyah. Itu yang beliau tulis kumpulkan sampai 111-an atau 120-an lebih. Masyarakat jahiliyah, sifat dari masyarakat jahiliyah. Kalau kita mau betul-betul selamat dalam beragama, harus pahami itu. Harus mengerti tentang itu. Saya itu ilmu Quran. Ada dalam Quran, ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Innama tunqaru ural Islam urwatan urwa, idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah." Tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali ketika seseorang tumbuh dalam Islam sementara dia tidak mengenal al-jahiliyah, lawan dari Islam itu. Terlepas itu Islamnya. Dia hanya kenal Islam tapi tidak mau mengenal jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah. Dia hanya mau kenal sholat tapi dia tidak mau tahu pembatal-pembatal sholat. Seperti itu pencontohannya. Dia hanya mau kenal bagaimana beriman tapi tidak mau mengenal hal-hal yang mengkafirkan. Hal-hal yang mengkafirkan. Dia hanya mau tahu mana amalan-amalan yang mendatangkan ke surga, yang bisa memasukkan ke surga. Tapi dia tidak mau tahu mana amalan-amalan yang memasukkan ke dalam neraka. Akhirnya akan terlepas. Ini di antara sifat keadaan masyarakat jahiliyah. Mereka keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan dalil apa? Dengan bid'ah. Yang kedua dengan berhujjah terhadap takdir. Berhujjah terhadap takdir. Ketika keluar melakukan bid'ah, apa katanya? Ini bapak-bapak saya bilang. Saya sudah dapatkan nenek saya. Ini sering kita dengar di tengah masyarakat kita ini. Kenapa lakukan ini? Anunna tu perontan. Dia tidak mau peduli ini ada petunjuk atau apa. Ini orang tua kita. Kita juga dengar orang-orang yang berhujjah terhadap takdir. Ini kan takdir Allah. Mau apa nih? Ini Allah sudah takdirkan.
keadaan masyarakat jahili. Manusia tertipu, kita banyak tertipu jemaah. Iya, melihat diri kita sudah muslim. Iya. Kita Islam ini, muslim. Sekarang luar biasa banyaknya kaum muslimin. Sementara ketika ditanya apa Islam, bagaimana lawan Islam jahiliyah, banyak di antara kaum muslimin tidak memahami. Makanya dakwah di tengah kaum muslimin itu karena lebih berat daripada menghadapi orang-orang kafir. Dakwah di tengah kaum muslimin itu kadang lebih berat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, mereka kadang mengatakan, menamakan apa yang mereka buat, perkara-perkara baru berupa bid'ah itu mereka katakan sebagai haqiqah. Ini istilah. Mereka buat perkara baru, mereka mengatakan ini haqiqah. Sebagaimana sesuatu yang mereka benarkan dengan berdalil, berhujjah terhadap takdir, mereka juga katakan sebagai haqiqah. Ini haqiqah. Hakikat itu ya sama istilahnya, intinya. Ini nih yang sebenarnya. Ini nih apalah istilah-istilahnya sama dengan itu. Nah, amne itu yang tojenna. Asinna. Banyak istilah ini. Jadi perkara yang mereka buat, mereka kembalikan ke itu. Karena mereka namakan itu. Ini intinya. Perkara mereka yang mereka dalili dengan takdir. Mereka katakan juga ini hakikat. Tapi ini metode seperti ini. Metode permainan lafaz. Metode permainan lafaz kebiasaannya orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi. Disuruh masuk kepada Allah, masuk sambil mengatakan hittah, semoga Allah mengampuni kami. Dia tidak mau masuk, dia bilang hintah. Makan dengan hintah. Hintah makanan, jenis makanan. Disuruh masuk dalam keadaan sujud, dia masuk membelakang. Pantatnya dia yang kasih masuk. Permainan lafaz. Dalam Al-Quran orang musyrikin bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini kesyirikannya orang musyrikin. Kami tidak menyembah mereka kecuali, ini ucapan orang musyrik. Kami tidak menyembah mereka, berarti syirik kan? Kecuali dengan maksud liuqarribuna ila Allahi zulfa. Lihat lafaznya, ucapannya mereka Allah sebutkan kepada kita. Liuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti mereka katakan apa? Qurbah. Upaya pendekatan kepada Allah. Bagus ya kalimatnya? Bagus ya? Bagus. Tapi hakikatnya syirik. Karena istilah-istilah ini hakikat. Karena ini wah. Apalagi orang yang memang tidak mau susah-susah. Kurasa miskinnya. Sudah ada apa di sini? Apalagi kalau masyarakat awam katanya bodoh, goblok, dongok memang. Memang sudah malah sholat dibilang, biar kamu tidak sholat yang penting. Sudah semangat sekali tuh. Penting kau bayar tiap tahun datang ke sini bayar sekian persen. Saya kasih jaminan. Ini turunan Nabi. Anehnya jamaah, orang-orang berpangkat katanya intelektual juga ikut-ikutan digoblok-gobloki sama orang yang goblok. Ini kan kebodohan jelas. Di Maros banyak ya.
Disertai dengan ancaman. Kalau tidak, ya bahaya itu. Iya, bagaimana nanti meninggalmu? Kau tidak tahu tanda-tandanya, kau tidak tahu ini, ya bahaya itu. Bagaimana nanti kamu di alam barzakh kalau tidak ada mereka ada penjamin di ini ada penjamin. Kalau kamu sudah ini sudah penjamin ini. Ini mirip dengan ucapan orang-orang kafir dalam Al-Quran. Kamu tidak akan masuk dalam neraka. Kalaupun masuk hanya beberapa hari. Menjamin dirinya. Orang Yahudi bilang, kami ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nasara bilang, kami orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kami anak-anaknya. Sama seperti ini. Ini turunan-turunan khusus ini, punya ilmu khusus. Kami bisa menjamin ini. Kalau ada orang meninggal, anggotanya meninggal, dikasih paspor. Ditempel di jidatnya di mana? Setelah dimandikan supaya selamat nanti di alam barzakh. Biar tidak sholat apa. Biar penting. Kebodohan jamaah. Apa kata dunia? Pajak itu ya. Harusnya begitu ya. Jangan hanya pajak. Apa kata dunia? Di zaman modern yang seperti ini masih melakukan kesyirikan. Zaman modern sudah banyak pesawat, sudah banyak ini, serba canggih. Masih melakukan kesyirikan. Masih sama dengan masyarakat jahiliyah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan kalimat hakikat. Hakikatnya ini. Ini anunya ini. Kata Syekh, طريقة هؤلاء عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. Lihat, ini penting. Ini kata beliau, metode hakikat di sisi mereka adalah menempuh jalan yang tidak membatasi diri dengan aturan dari syariat, perintah Allah apa, larangan Allah apa, jangan batasi diri dengan itu metode mereka. Tapi apa metodenya? Apa yang mereka lihat sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang enak dalam perasaan, apa yang dijumpai dalam hati enak, tentram dia rasa. Itu ya. Kalau dia sudah rasakan itu dia. Tapi bersama itu mereka sebenarnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Salat apa semuanya mereka tidak punya. Mereka lalai. Disyaratkan tentang kondisi mereka yang berdalil dengan tidak mau melakukan ini hanya dengan apa? Dengan melihat ahwal qalbiyah, kondisi-kondisi hati mereka. Melihat kondisi hati mereka. Kalau kondisi hati sering kita contohkan. Kalau sekedar kondisi hati, ya tidak usahlah masuk kamu datang ke dokter, suruh suntik bius. Tenang itu darah. Tenang, tertidur, kayak melayang-layang. Atau orang minum narkoba, konsumsi narkoba. Dirasakan bagaimana ya? Tidak pernah juga merasakan. Tapi ceritanya seperti orang bermimpi apa semacam itu. Lihat, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar itu. Di barat ada pengobatan sekarang. Kalau mau tenangkan jiwa, konsentrasi, pikirkan satu pikiran kayak bersemedi. Buang semuanya pikiran, pikirkan satu saja. Kalau dia sudah sampai ke situ, tenang. Orang-orang Hindu Buddha, dengan semedi, yang katanya sampai kepada puncak penyatuan dengan alam. Puncak penyatuan dengan alam.
Dengan itu dia menganggap tenang, ketenangan. Orang-orang di gereja menangis dalam rangka menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah, menyembah anak Tuhan. Padahal Allah tidak pernah punya anak. Demikian jemaah. Bahkan di gereja-gereja lihat orang pemabuk apa yang semacam itu masuk gereja sadar dan menangis dia, minta pengampunan kepada pemuka agama di sini. Apakah dengan ini benar? Di kaum muslimin yang menisbahkan diri ke Islam, kelompok-kelompok tarekat sufi. Banyak mempraktikkan melakukan amalan-amalan yang penting apa? Ketenangan. Dia rasakan ketenangan. Kalau dia sudah melakukan kegiatan ini sudah tidak perlu lagi yang lainnya. Sebab intinya apa? Menempuh pendekatan kepada Allah, tidak membatasi diri dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mau lagi kembali dengan melihat apa? Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas pangkal dari semua ini jemaah. Pangkal dari semua ini adalah pikiran sesat dari ahli filsafat yang menganggap bahwa kenabian itu bisa diusahakan. Kenabian itu bisa diusahakan. Makanya jangan heran kalau dia mengatakan Aristoteles dan yang semacam itu para nabi semuanya. Dan mereka adalah ahli-ahli hikmah. Menganggap nabi bisa diusahakan. Yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa diusahakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Berkembang, makanya ada tarekat-tarekat, tidak perlu lagi. Kalau sampai dalam tarekatnya ini, tidak perlu lagi. Sebab apa? Tidak perlu lagi keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Dia sudah punya sanad langsung kepada Allah. Nabi Muhammad kan melalui Jibril. Mereka sudah punya langsung kepada Allah. Atau yang di bawahnya itu lagi tetapi kafir juga. Masih perlu kepada Nabi. Tetapi apa? Al-Quran dan Sunnah yang Nabi tinggalkan. Yang kata Nabi, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh di atasnya. Mereka tidak perlukan lagi. Sebab apa? Mereka sudah punya jarum langsung kepada Nabi. Bisa bertemu dengan Nabi, bisa ini. Jadi kalau ada permasalahan langsung tanya Nabi. Apakah melalui mimpi atau melalui acara yang mereka anggap Nabi datang, Nabi menyapa mereka, Nabi memberikan petunjuk kepada mereka. Sehingga apa? Al-Quran dan Sunnah tidak diperlukan. Gabungkan dengan semua pembahasan ini akan terlihat luar biasa banyaknya metode syaitan memalingkan seseorang dari Quran dan Sunnah, dari perintah dan larangan, supaya tidak perlu lagi perintah dan larangan. Lihat, banyak sekali metodenya. Akhirnya apa? Keluar dari ubudiyah yang sebenarnya, penghambaan yang sebenarnya yang menjadi maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anehnya, mereka yang sudah keluar dari penghambaan yang sebenarnya ini justru menganggap ketika sampai ke dalam kesesatan itu sudah sampai ke dalam penghambaan yang paling hebat. Ini dia. Sampai ke dalam penghambaan yang paling hebat. Baik. Ini ilmu. Yang penting, lihat kesimpulan dari ilmu yang kita dapatkan hari ini. Keadaan orang musyrik. Mereka terombang-ambing di antara dua hal. Dalam rangka keluar dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Melakukan bid'ah. Apakah dengan alasan bahwa kami lakukan ini dengan ini Allah perintahkan, jelas mereka melakukan bid'ah, membuat perkara baru. Yang kedua, berhujjah dengan takdir. Mereka yang sampai ke dalam jenjang hakikat, ini melakukan juga perkara ini, sehingga mempunyai kemiripan dengan orang-orang musyrikin. Dan mereka melakukan bid'ah ini atau perbuatan dengan berdalil hujjah terhadap takdir, mereka mengatakannya sebagai hakikat. Kemudian yang terakhir, Syekh mengungkap rahasia penting bahwa metode mereka ini jalan pangkal kesesatan mereka. Kenapa mereka sampai ke dalam kesesatan yang sangat mengerikan itu? Sebab mereka suluk jalan yang mereka tempuh dalam mendekatkan diri kepada Allah memang tidak mau membatasi dengan
apa yang Allah tuntunkan. Apa yang Allah larang. Tidak. Mereka tidak mau peduli itu. Mereka kembalikan ke mana? Kepada perasaan. Apa yang mereka merasakan senang di hati apa. Tapi kesesatan yang dibuat setan bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu. Banyak pintu-pintunya. Ini diantaranya. Perasaan. Sebab ada juga pintu-pintu yang lain. Ada pintu-pintu lain. Taklid. Dan lain-lainnya. Baik. Ini dulu ya. Subhanallah. Oh ya, ada jamaah kita, Pak Sangkala. Itu tadi meninggal anaknya. Umur 2 bulan, 3 bulan. Meninggal. Alhamdulillah. Sementara perjalanan sempat kita sholati dan kubur di daerah apa tadi? Baniaga. Iya. Dan ya sesama kaum muslimin. Ya, tuntunannya adalah bagaimana memberikan takziah. Ya, takziah itu bukan melakukan perkumpulan, berkumpul di rumah mayit tiap malam selama 3 hari, kemudian ya buat acara di sini. Itu bukan takziah dituntunkan oleh Rasulullah. Takziah itu adalah mendatangi dan memberi hiburan. Hiburannya mungkin dengan ceramah bisa. Hiburannya mungkin dengan nasihat tanpa ceramah resmi. Hiburannya bisa dengan apa yang dibawa, yang memberikan ketenangan dia. Tentunya doa masuk di dalamnya. Baik. Subhanallah.